اور آپ کی سند اگر پوچھے کہ آپ نے کس سے پڑھا تو آپ کہیں گے فلانے ماسٹر، اس نے کس سے پڑھا اس کو فلانے ماسٹر، اس کو کس نے پڑھا فلانے ماسٹر، اس کو کس نے پڑھا فلانا ماسٹر. وہ علی گڑھ یونیورسٹی تک جا کر کے ٹر 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 ختم. یہ صرف علی گڑھ یونیورسٹی تک جا کر کے ٹر 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 ٹریکٹر، رفتار اس کا کچھ بھی نہیں ہے. مولوی وہ کار ہے کہ جو آواز نہیں دیتی لیکن یہ کہ خوب اس کی رفتار. میں کروں کہ ٹریکٹر کو دیکھا نا ٹر 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 لیکن رفتار اس کی کچھ بھی نہیں ہے. مولوی ظالم وہ ہے کہ کار کی طرح اس کی آواز نہیں ہے لیکن صرف اتنا فرق ہے. گائے بچہ دیتی ہے اعلان نہیں کرتی، اونٹنی بچہ دیتی ہے اعلان نہیں کرتی، اتنا بڑا بچہ. اور اللہ کا بڑا کریے کہ بکری بچہ دے اعلان نہ کرے، اور یہ کہ بھینس بچہ دے دے اعلان نہ کرے. مرغی اتنا چھوٹا سا انڈا دے دے کٹ 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 کٹوس کٹوس، اتنا بڑا کٹوس کرے گویا کہ خیبر کے قلعہ کو فتح کر دیا اس نے. جی ہاں، آپ کے زمانے کے اندر دنیا کے اندر آپ کے کٹ کٹ کٹوس تھے. باقی مولوی اللہ کا بڑا کر میں عرض کروں وہ کار ہے جس کی آواز نہیں ہے لیکن الحمدللہ اس کا رفتار ہے. یہ آپ کے کراچی بنگلہ دیش برما، کراچی بنگلہ دیش برما، دبئی قطر مسقط سعودی، پوری دنیا، یہ سب کے سب یہ آپ کے نہیں، یہ کافروں کے پنجوں کے تلے تھے، ان کے پاؤں کے تلے یہ ساری زمین تھی. لیکن قرآن نے کہا اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. آپ دیکھیں گے ان کے پاؤں سے کھینچ کھینچ کر کے یہ زمین آپ کے حوالہ کر دوں گا. یہ ساری زمین ان کے پاؤں کے تلے سے کھینچ کھینچ کر کے، یہ سب کچھ محمد رسول اللہ کی محنت ہے. ابو بکر عمر عثمان صحابہ تابعین تبع تابعین، یہ علماء کی محنت ہے. میں کبھی کبھی مکہ مدینہ جانا ہوتا ہے، مکہ سے مدینہ تک، مدینہ سے مکہ تک جا کر کے سوچتا ہوں کہ اللہ، مولوی منظور کو 40 سال ہو گئے کراچی میں، مولوی منظور نے کیا کیا؟ آنکھیں بند کر کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن 23 سال محمد تجھ پہ قربان جاؤں کہ پوری دنیا کو اپنے فتح کر لی. اس لیے جو میرے ساتھی فارغ ہو چکے ہیں، جو ساتھی میرے فارغ ہو چکے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، اپنے آپ کو پہچان لو. جہاں جب اوپر چلا جاتا ہے تو اس میں اس کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ چاروں طرف کراچی والوں کے کان پڑ جاتے ہیں اس کے گر 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 کی آواز سے. لیکن جو اندر بیٹھے ہوئے اونچے، ان کو معلوم نہیں ہے کس کی کیا آواز ہے، گپ شپ لگا رہے ہیں، اندر کھا رہے ہیں پی رہے گپ شپ لگا رہے ہیں. جہاز کی آواز کا ان کو علم نہیں ہے وہ کتنا زیادہ. آپ مولوی ملا تبلیغی، آپ وہ ہے کہ آپ کو اپنا پتہ نہیں ہے لیکن تم نے دنیا کے کان پھاڑ دیے. ملت کفر کے، ملت کفر کے کان آپ نے پھاڑ دیے، ان کو ذلیل کر کے آپ نے چھوڑ دیا ہے. یعنی آپ یہ بتاؤ اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ امریکہ سروے کرا رہا ہے کہ معلوم کرو کہ مسلمانوں میں حافظ قرآن کیا ہے، تو بتاتے کہ جی 80 لاکھ، پھر بتایا کہ یہ اللہ کا 90 لاکھ، پھر بتا دیا کہ 1 کروڑ 10 لاکھ، اور پھر بتا دیا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ. اب اس وقت 1 کروڑ 60 لاکھ اور 65 لاکھ حافظ قرآن ہے. انجیل کے حافظ کتنے؟ اس کی تو اپنی کتاب کی سروے کرا دے نا، دنیا میں معلوم کرے انجیل کے حافظ کتنے، تورات کے حافظ کتنے. تجھے کیا فکر پڑی ہوئی ہے یہ معلوم کر رہا ہے. اور آپ کو چونکہ میں امریکہ کا آدمی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے، اور یہ تحقیق ہے امریکہ کے، کہ 32 کروڑ لوگ مولانا الیاس نے شکار کیا تبلیغی جماعت نے. 32 کروڑ تبلیغیوں نے شکار کیا. یہ تبلیغی ایسے توبہ 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 توبہ، یہ ایسے ہے کہ توبہ 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 توبہ. آپ کہیں گے کوئی کہتا ہے کہ میں چرس پیتا ہوں، کہتے ہیں آپ تو ہمارے بھائی ہیں. کہتے ہیں میں شراب کی بوتل چڑھاؤں، آپ ہمارے بھائی ہیں. چلے بھائی آپ ہمارے بھائی. میں چرس پیتا ہوں، نشہ ہیرون، بھائی آپ ہمارے بھائی. آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے، اللہ کے بندے قربان جائے. نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے. اس کو نکال دیا، وہ کبھی دھوت رہتا ہے نشے میں، اور کبھی جماعت میں لگے اور وہ سو گیا، خراٹے مار کر کے سو رہا. 3-4 گھنٹوں کے بعد ایک تبلیغ آ کر کے اس کے ہاتھ چاپی کر رہے، دوسرے ہاتھ، اور ایک سر چاپی کر رہا ہے. جیسے اس کی آنکھ کھل جاتی، آنکھیں اس کی سرخ ہو گئی. کہتے بھائی آپ کی نیند پوری ہوگی، ماشاءاللہ نیند پوری ہوگی. ہاں بھائی نیند آپ کی پوری ہوگی. کہاں پوری؟ تو بھائی ہم تو مسافر ہیں، سنتیں بھی ضروری نہیں ہے، نوافل بھی ضروری نہیں. اگر آپ پر بوجھ نہ ہو تو 2 رکعت نفل آپ پڑھ سکتے، 2 رکعت فرض پڑھ سکتے. 4 رکعت تو نہیں ہم پر، ہم تو 2 رکعت اٹھ کر کے پڑھے گا. اس طرح کرتے کرتے پھر کرتے کرتے نوافل سنتیں وتر سب کچھ اسے پڑھوا دیتے. چلاتے 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 چیلے میں وہ شراب کی بوتل بھی چھوٹ گئی اور وہ چرس بھی اسے چھوٹ گیا. اس کے بعد امیر صاحب آ کر کے کہتے اللہ اللہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، اگر آپ کی اس چہرے پر داڑھی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا. بھائی جان آپ کے یہاں پر اگر داڑھی ہوتی تو کتنا. وہاں سے اللہ کو بڑا کریے کہ اس نے سال لگایا، چلے لگایا. سال لگانے کے بعد گھر پہ آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اچانک بیوی نکل گئی. بیوی نے اتنی بڑی داڑھی دیکھ کر کے وہ بیوی بھی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے چرسی تھا، شیخ الحدیث بن کر کے آ گیا، میں وہی ہوں بس. اب اچانک ایسے کر کے بخدا میرے اپنے ماموں کا بیٹا شراب پی کر کے وہ جاتا. میں جامع فاروقی میں فجر کی نماز پڑھا کر کے سو گیا، جلسوں میں جا کر کے تھکا ہوا تھا. وہ ظالم آیا، خدا کا بندہ چاہے تو آپ کی بات اسے کرا دے دوں. سال مال لگایا اس نے، وہ بوتل چڑھاتے تھے، اللہ کا بڑا کرے. اب وہ ہو گیا جب اس نے جا کر کے داڑھی رکھا اور دروازہ کھٹکھٹایا، میں نکلا تو میں نے کہا کون؟ اس کو دیکھ بھی رہا اتنی بڑی داڑھی. ہنسنے لگے تو میں نے دانتوں سے پہچایا، اوئے تو میرے ماموں کا بیٹا ہے. میں نے کہا آپ وہی ہے، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں تبلیغی ظالموں نے شکار کر دی. بوتل سے موتل سب کچھ ہم سے. کتنے چور، کتنے ڈاکو، کتنے بدماش، کتنے قاتل، ان کو راہ راست پہ لگایا. اب کہتے ہیں مدرسے والوں نے ہم کو کیا دیں؟ مدرسے والے آپ کو کار دیں گے، کوٹھی دیں گے، آپ کو پیسے دیں گے، ڈالر دیں گے. وہ تو خود بیکاری ہے.
भीख मांगते वो आपको क्या दे देंगे, लेकिन तू ये कर दे, एक बेनमाज, एक चोर, डाकू, कातिल हमें दे दे, इंशाअल्लाह साल के बाद, एक चिल्ले के बाद, 2 चिल्ले के बाद उलमा की मजलिस में रहे, मदरसे में रहे, दर्स कुरान वो सुने, फिर उसके बाद आकर के तू अल्लाह को बड़ा करे उसको देख ले, 1 साल के बाद वो आपको जुनैद बगदादी रहेगी, इशराक और अबाबीन तहज्जुद की नमाज उसकी भी नहीं छूटेगी। और हमने मौलवी साहब पर, अपने बाज मौलवी पर ये किया, मेहनत किया, 10 साल 12 साल मेहनत करने के बाद सरकारी महकमे में उनको छोड़ा, जाकर के वो लेक्चरर बन गया, प्रोफेसर बन गया, जाकर के देखता है अल्लाह न किसी की दाढ़ी, न किसी की ये की पगड़ी, न किसी की दाढ़ी, न किसी की कमीज, न इस किस्म का शलवार, मौलवी साहब की इतनी बड़ी दाढ़ी है, लिहाजा घर पे शर्मिंदा शर्मिंदा ड्यूटी करके वापस आकर के बीवी से कहता है कैंची मुझे दे दो जरा, इसकी ज़कात तो निकालो। रोजाना काटते 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 दाढ़ी इतनी रह गई जैसे आम चूसने के बाद उसके रेशे बाकी रहते, आम चूस चूस करके उसके जो रेशे बाकी रहते हैं वो इसी तरीका पर हो गया। और कमीज को चलते चलते अल्लाह पहले घुटनों तक, घुटनों से ऊपर, यह कि नीचे टखनून से कुछ ऊपर यहाँ तक उसकी कमीज थी, अब डिस्को कमीज भी होगी, दाढ़ी का सत्यानाश कर दिया उसने, अल्लाह का भला करे। और कभी कुछ मौलवियों को देखा कि वो टाइम भी लगा, हमने आपको इंसान दिया 10-15 साल, आपके महकमे में आकर वो जानवर बन गया, और आपने जानवर हमें दिया था, हमने उसको इंसान बनाया। दोनों में फर्क है कि नहीं? फिर भी कहते कि मौलवी ने हमें क्या दिया। जो साथी फारिग हो चुके हैं, मैंने इल्मी कोई बात आपसे नहीं की, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना, असल में ये कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना, कि हम जिनको चुनते हैं, आप मुस्तफ़ा है, अल्लाह मुस्तफ़ी होता है, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नासि बिरिसालाती व बिकलामी। अल्लाह मुस्तफ़ी है, चुनने वाला, और नबी मुस्तफ़ा होता है। उसी लफ्ज़ को अल्लाह ने उलमा के लिए भी इस्तेमाल किया, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। चुन चुन करके, अल्लाह का देन है, अल्लाह का देन है। अगर मौलवी लोग नाराज हो या बड़े बड़े मौलवी बोलते हो, हमारे, आप यकीन करें मौलवियों के मुहतमियों के बड़े बड़े ये होते हैं ना, तबलीगी में बहुत से पैगंबर होते हैं, इनकी औलाद आप देखेंगे, हमारी औलाद भी आलिम है, हाफिज है, मान लिया बोसों के बाज के तो ऐसे लफंगे बन जाते हैं, आलिम और हाफिज हैं। लेकिन आपको बताऊं, मैंने हजारों को पढ़ाया, साल में 2-2.5 हजार को तुम्हें फारिग कर देता हूं, लेकिन आपको बता दूं बखुदा, बाज बच्चे इस किस्म के होते हैं, बाज हमारे पास दौरे पढ़ने वालों में अल्लाह अल्लाह हीरो होते हैं, आलिम सब है, हाफिज सब है, कारी सब है। बाज तो वो होते हैं कि जैसे अगर थोड़ी सी कुरान की तिलावत करेंगे, हमारे सीने पर जो है ना वो खंजर घोंपते। अल्लाह का देन है कि अल्लाह जिसको दे दे। चंदा मैं करता हूं, भीख में मांगता हूं, अगर मेरे इख्तियार में तो ये नेमत मैं अपने बेटे को दे दूं, मेरे बेटे हैं, अब ये तो नहीं बता सकता, चलो बता देता हूं, 10 बेटे हैं मेरे। मामा बस हम कहते पैदा होते जाए, बाकी अल्लाह खुद बखुद खिलाएगा, समझे। बाकी लगारी साहब बैठा हुआ है, बाबा घड़ा बारह है, बाबा बारह है, बाबा अरे लगारी साहब बैठा हुआ है, बाबा बारह खुशहाल कराना है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमारे बच्चों में वो सलाहियत नहीं, वो आवाज नहीं, हुरूफ की वो अदायगी नहीं, वो क़िरात नहीं, वो तजवीद नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाज़ लोग ऐसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ एक दफा कोई इंग्लैंड से, बरतानिया से कोई आया होता, तो कोई साथी था दाल बंदीन का, उसने मगरिब की अजान दे दी। मैंने देखा कि ये दाढ़ी मुंडों को चमन में मेरे पास बैठे हुए थे, मौलवी ख़ुबैब ने भी देखा, मौलवी दाऊद ने भी देखा है, अल्लाह को लगारी साहब को भी मालूम है, वो चमन में बैठे हुए मैंने दाढ़ी मुंडों को देखा कि वो रो रहे। कहते ये क्या भला है, ये क्या भला है, क्या आवाज है उसकी। मैंने कहा गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा है। हम लोग यहाँ से गए सफर पे, जलसे पे जा रहे थे, बड़े बड़े कराची के मौलवी मोटे मोटे हमारे साथ थे। तो एक जगह पहाड़ों में हमारी गाड़ी रुक गई, पहाड़ों में रुक गई, मगरिब की नमाज का वक्त, और कच्ची मस्जिद थी, वहाँ बिजली तो है नहीं, बैटरी पर चलने वाला कोई लाउड स्पीकर। जिस बच्चे ने अजान दी, अल्लाह अकबर फैसल, मस्जिद पे भी कोई ऐसा मौज़िन आपको न मिले, शायद मस्जिद नबवी में भी इस किस्म के खुश इल्हान भी न मिले। उसने जो अजान दी, कारी नजीर मालिकी भी साथ थे। मैंने देखा कि कारी साहब का होश भी उड़ गया, वो तो पढ़ाते तजवीद पढ़ाते, उनका होश भी उड़ गया, मैं भी पागल रह गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो बाहर निकला, ये आपके लस्वेले से थोड़ा सा आगे, जब वो बाहर निकला तो देखा कुर्बान जाऊं, अल्लाह मुझे उस पर कुर्बान कर दे। उसके कपड़ों पर पैबंद लगे हुए थे, फटे पुराने कपड़े थे उसके फटे पुराने कपड़े थे। एक जलसे में एक बच्चा कुरान पढ़ रहा था, खेल रहा था, साले पागल बना दिया। मैं बाहर निकला, मैंने कहा देखो मुझसे रंग में ज्यादा काला, मेरी पगड़ी की तरह रंग के काले काले। जब उसने खत्म कर दिया, वो तिलावत खत्म कर दी, मैंने कहा इसको बुलाओ। वो आगे, मैंने कहा बच्चे कहाँ के हो? कहने लगे कि सरबाज का हूँ। यहाँ कब से पढ़ रहे? 4 साल से। क्या पढ़ा है? कहते हिफ्ज़ भी किया, तजवीद पढ़ी है, 7 अशर किया। ये बड़े बड़े मौलवी जितने भी ना, ये मौलवी इनमें से कोई 7 अशर नहीं, न मौलवी नूरुल बशर है, न मैं हूं, न मौलाना तकी साहब है, न मौलाना आपका बड़ा कर उस्ताद सलीमुल्लाह, 7 अशर हम लोग नहीं है, न मौलाना फजल रहमान, कोई भी 7 अशर नहीं है। वो खुदा का देन है कि एक बच्चा 12-13 साल का हाफिज कुरान भी है और 7 अशर भी। मैंने कहा कि कहाँ के? कहने लगे सरबाज का हूँ, 4 साल से यहाँ पे। मैंने कहा फिर घर नहीं गए? कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं गए? खामोश। क्यों नहीं गए? खामोश। क्यों नहीं गए? खामोश। क्यों नहीं? अब मुझे भी देखो कि मैं भी बेवकूफ हूँ, समझ भी नहीं रहा। अचानक मैंने उसके चेहरे को देखा कि रंग उसका उड़ गया। कहने लगे उस्ताद जी मैं किसके पास चला जाऊँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं यतीम किस्म का बच्चा हूँ, उस्ताद जी मेरा कोई भी नहीं है। मैंने कहा अल्लाह इसके जूते, अगर मुझे मोरी मंजूर को मौका मिल जाए तो इसके जूते उठा करके अपने सर पे रखे। जी हाँ, ऐसे ऐसे हीरो भी होते हैं मदरसों में। बिनूर टाउन में जाओ, दारुल में जाकर के देखो, जामे फारूकी में देखो, अफसलू में देखो, मदारिस में होते हैं। बाद जासूस किस्म के तलबा होते हैं, बाद न पढ़ने वाले सिर्फ ये कि वो वक्त पास करने वाले होते हैं। लेकिन आधी रात को उठो कि बाद इस किस्म के तलबा, हमारे चौकीदार भी बताते हैं कि वो खुदा का बंदा इस तरीका पर निकाब डाल करके पहचाना भी नहीं जाता, शदीद सर्दी में उठ करके जा करके बैतुल खला को धोता है,
بیت الخلا کو دھوتا ہے اور بیت الخلا دھو کر کے طلبا کی خدمت کر کے پھر اس کے بعد آ کر کے وضو بناتا ہے اور وضو بنا کر کے تہجد پڑھتا ہے. اللہ اللہ ان کا کیا. اور وہ غریب کا بچہ بھی نہیں ہے, کروڑ پتی کے اولاد ہے, غریب بھی ہے مسکین بھی.